이 대형관도 가장 중요한 것들이 상부 함몰, 그 다음에 이 파이프 얼라인, 뭐 이런 것들이 굉장히 중요하죠. 공정을 굳이 따지자고 하면 제가 이전에 영상에서 좀 설명드린 적이 있는데, 일반적으로 저 같은 경우는 용접을 하면서 우선에 갭 같은 경우 한 4에서 5mm, 대형관을 하더라도 4에서 5mm, 뭐 많게는 뭐 5에서 6mm 이렇게 뭐 좀 더 크게 하는 경우도 있는데, 용접의 속도가 중요하니, 그 다음에 열이 안 받는 게 중요하니 와이를 최대한 좀 큰 거를 쓰고 갭을 조금 그 상태에서 조금 그래도 뭐 적게 쓰는 편이에요. 오버헤드를 먼저 용접을 우선 하면서 위에 상부의 갭을 확인합니다. 뭐 관이 대형관이라고 치고 이해를 잘 하셔야 됩니다. All my thoughts are running around inside my head. Emotions keep coming, they're keeping me from thinking straight. Thought it would be different when I got my things in place. Stuck in this commotion, how come I ain't past this yet? I wanted me to be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it. I try to change the things you never liked, try to make this better, make this right, but we're the same, even though I changed. Really made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same. Something stayed the same. Something stayed the same. Start a life in the country, I could say yes to that. Whatever way you want me, I'll learn it all and I'll adapt. Even if I changed up everything except my name. 상부에 이렇게 갭을 확인을 하는데, 상부의 갭이 넓다 하면 빠른 속도로 빌드업으로 용접을 정상적으로 했을 때는 함몰이라든지 이런 게 생기지 않아요. 근데 뭐 짱구가 대부분 많이 지고 단차가 많이 지기 때문에 오버헤드에서 먼저 용접을 한 뒤에 상부 갭을 확인한 뒤에 상부 갭이 정상적인 갭의 범주에 들어갔을 때는 상부에서 하진 용접을 통해서 먼저 위에서 용접을 먼저 해주게 됩니다. I wanted me to be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it. I try to change the things you never liked, try to make this better, make this right, but we're the same, even though I changed. Really made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same. Something stayed the same. Something stayed the same. I can change the way I am, the way I talk, the way I stand. It doesn't really matter. 이렇게 용접을 해줬을 때 갭도 수축될 거를 미리 용접을 할 수 있기 때문에 미리 잡을 수 있고, 그 다음에 열이 분산되기 때문에 뭐 그 다음부터 연결부가 양쪽으로 나눠져서 열이 분산이 됐고, 그 다음에 배관이 전체적인 틀이 맞춰지게 됩니다. 그럼 지금 상태는 뭐냐면 오버헤드에서 용접을 한 뒤에 상부가 하진으로 용접이 되어 있는 상태예요. 나머지 버티칼 쪽에서는 피스가 박혀 있는 상태에서 데코로 제껴가면서 온라인을 맞추면서 용접을 기본적으로 하게 됩니다. 이게 루트입니다. 이렇게 루트를 용접을 하게 되고, I could say yes to that. Whatever way you want me, I'll learn it all and I'll adapt. Even if I changed up everything except my name, we will still be fighting, cause I am still the same. I wanted me to be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it. I try to change the things you never liked, try to make this better, make this right, but we're the same, even though I changed. Really made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same. Something stayed the same. Something stayed the same. I can change the way I am, the way I talk, the way I stand. It doesn't really matter, cause I'll still be the same. I can change the way I am, the way I
그렇게 됐을 때는 이제 얼라인도 잡을 수 있고 용접도 백비드도 정상적으로 넣을 수 있다. Something stay the same. I can change the way I am, the way I talk, the way I stand. It doesn't really matter, cause I'll still be the same. I can change the way I am, the way I talk, the way I stand. It doesn't really matter, cause I'll still be the same. 또한 중요한 게 뭐냐면 핫패스나 필패스 뭐 혹은 캡패스 이런 용접들이 중요한데 이런 데서 후속 용접에서 백에 데미지가 가면 안 되기 때문에 그래서 핫패스나 필패스에서도 후속 용접에서도 백비드에 데미지가 가지 않는 3.28 와이어를 쓴다거나 혹은 핫패스를 떼울 때도 뭐 우리가 필패스 채우듯이 양쪽에 많이 분산되는 방식으로 속살을 채우게 됩니다. 그 다음에 이 용접 공정에 대해서 좀 설명을 드리면 이 상부 함몰을 굉장히 민감하게 따져야 됩니다. 초보들이 상부 함몰이 많이 생기는데 방금 제가 얘기했던 위에서 먼저 용접을 하는 공정에 대해서 다시 한번 제가 설명을 드리면 백비드도 위에서 먼저 하진을 용접하고 아래에서 뭐 상부로 이렇게 용접을 하지만 이제 니꾸나 화이날 이 용접 공정에서도 함몰을 방지하기 위해서 역순으로 용접을 하셔야 됩니다. 이게 무슨 말이냐? 백비드도 위에서 먼저 용접을 하고 밑에를 용접을 했으면 후속 용접에서도 역순으로 거꾸로 용접을 한 뒤에 또 밑에서 용접을 하고 버티칼 쪽에서 용접을 치고 이런 식으로 역순으로 용접을 하셔야 됩니다. 그렇게 해야 상부 함몰을 최대한 줄일 수가 있고 또한 상부 함몰을 줄이기 위해서는 용접 공정을 줄이는 것도 중요합니다. 와이어를 조금 굵은 와이어를 쓰거나 용접 공정을 줄이는 것도 상부 함몰을 줄이는 방법이다. 대형관 같은 경우도 퍼지를 조금 어떻게 설명을 드릴 수 있냐면 가스의 압력이 굉장히 조금 일반 현장에 비해서 좀 높게 이제 고압으로 좀 쓴다고 생각을 하시면 되는데 그 이유인즉슨 대형관이 많기 때문에 일단은 이 산소 농도를 빨리 제거해주는 역할이 중요하기 때문에 퍼지를 고압으로 사용을 하는 경우가 굉장히 많습니다. 대부분 뭐 인치가 굉장히 커지는 뭐 400개 이상, 뭐 600개 이상 뭐 이런 배관들은 퍼지를 뭐 2발, 3발, 4발 이렇게 여러 발을 꽂을 정도로도 퍼지를 많이 쓰고 퍼지도 뭐 라인이 길 경우 막 그렇게 꽂고도 2-3시간씩 쓸 정도로 퍼지에 굉장히 중요하다고 설명을 드릴 수 있어요. 그리고 또 하나 중요한 거는 이 퍼지에 대해서 개념에 대해서 제가 예전에 이론 영상으로 한번 통해서 설명을 드린 적이 있는데 퍼지는 일단 주입과 벤트가 굉장히 중요합니다. 굉장히 고압의 주입이 좀 필요함과 동시에 그만큼 들어간 만큼 나갈 수 있는 벤트가 굉장히 중요한데 대형관에 가지관이 많습니다. 그러다 보니 이 용접이 컬러를 잘 뽑으려고 하면 이 가지관들을 이용해서 와류 현상이나 이런 것들을 좀 제거를 해줘야 되는데 보통 벤트를 메인 벤트도 뽑지만 가지관을 통해서 벤트를 함께 하면 퍼지가 컬러가 좋고 순도가 높아지는 경우가 굉장히 높아요. 근데 대부분 현장들에서 가스의 뭐 손실이라든지 요즘에 현장이 좀 분위기가 바뀌어가지고 이 알곤가스가 위험하다고 표현을 좀 드리기는 어려운데 아무래도 산소를 제거하는 가스다 보니까 현장에 이렇게 누수가 되는 것들이 가스가 이제 새는 것들이 위험하다고 판단을 해서 이 가지관에서 벤트를 뽑는 것들을 현장에서 못하게 하는 경우가 굉장히 많습니다. 요즘 같은 경우는 벤트 호스라고 해서 벤트를 완전히 밀봉을 해갖고 호스를 이용해서 아예 배 바깥으로 이렇게 빼라고 현장에서 규정하는 경우가 있거든요. 그러다 보니 이 퍼지를 컬러를 잡는 게 굉장히 어렵습니다. 초보들이 이런 것들을 어려워하기 때문에 뭐 사실상 뭐 고기량자들이나 용접 경험이 좀 있으신 분들은 방금 얘기했다시피 뭐 가지관들이나 이런 것들의 벤트를 좀 통해서 사실 뭐 몰래 하기도 하고 벤트를 통해서 조금 와류 현상을 좀 제거하고 순도 관리를 좀 잘 한다. 뭐 이렇게 좀 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 기본적으로 정리를 하자면 압력이 높은 상태에서의 퍼지를 유지하는 게 중요하고 그만큼 벤트가 잘 나가야 된다. 그다음 벤트 관리를 좀 잘해야 된다. 뭐 가지관을 통해 가지고 와류 현상을 제거하는 이런 현상들을 좀 잘 관리하면서 용접을 하는 게 일반적으로 컬러를 잡는 퍼지를 잘하는 방법 중에 하나다. 이렇게 설명을 드릴 수 있을 것 같고 Wanted to do better, wanted to be great, but some things stay the same.